Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम आलोचना करवा +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि 2026 मसीहा बोर्ड एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। पूर्व क्लास रे आमे यार सिलेबस को आलोचना करथिले। आज आमे किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करवा। तो प्रथमे गोटे लॉन्ग टाइप को आलोचना करवा। सेथि मध्यरे हमर 2 मार्क 3 मार्क एवं 8 मार्क रही अछि। सर्वमोट रे 80 मार्क रो एग्जाम होबो एवं 1 मार्क 21 टी पड़िबो, 2 मार्क 7 टी पड़िबो, 3 मार्क 7 टी पड़िबो एवं 8 मार्क 3 टी पड़िबो। टोटल 80 मार्क रो एग्जाम होबो। आगुरु होतला 100 मार्क रो, एबे इंटरनल मार्क 20 मार्क एवं एनुअल मार्क 80 मार्क। तो यही पैटर्न रे आपण मानकर परीक्षा हबो। तो परीक्षा पूर्व आमे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सहित सिलेक्शन एवं पीआई को क्वेश्चन को आमे यही चैनल रे आरंभ करिबा। एही चैनल रो शॉर्ट वीडियो रे यार एग्जाम पैटर्न विषय रे मु कहि देछि। तो आपण माने चाहिले देखि परिबे। तो आरंभ करवा आज सेक्शन। तो क्वेश्चन टी अच्छी गणतंत्र अर्थ, संज्ञा, प्रकार एवं वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोचना कर। यही क्वेश्चन टी 2020 मसीह पड़ता। तो आंसर को देखिबा। गणतंत्र एक जनप्रिय शब्द। गणतंत्र डेमोक्रेसी शब्दटी 2टी ग्रीक शब्दरू आसीअछि, डेमोस एवं क्राटस। डेमोस रो अर्थ पीपुल लोक, क्राटस अर्थ क्षमता जोटा कि पावर। तेणु गणतंत्र हेउची लोक मानकर क्षमता, लोक मानकर शासन को बुझाए। गणतंत्र हेउची सही शासन व्यवस्था जेउथिरे लोक माने हेउचंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो गणतंत्र कौन? गणतंत्र हेउची एक जनप्रिय शब्द। डेमोक्रेसी ताको इंग्रेजी रे कहा जाए, जोटा कि डेमोस एवं क्राटस नामक 2टी शब्दरू आसीअछि। डेमोस रो अर्थ पीपुल, क्राटस रो अर्थ क्षमता। तो गणतंत्र रो अर्थ होची लोक मानकर क्षमता। तो लोक माने एथिरे सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। लोक मानक द्वारा सरकार गठन होइथाय। तेणु गणतंत्र लोक मानक द्वारा प्रतिष्ठित। तो आम भारत देश रे गणतंत्र चली। प्राय प्रत्येक देश रे गणतंत्र चलुछि। नेक्स्ट, गणतंत्र संज्ञा संपर्क रे आमे किछि जानिबा। गणतंत्र उपरे अनेक दार्शनिक राजनीतिक निजर मतामत देइछन्ति। निम्न रे सेगुडी को आलोचना कराइछि। दार्शनिक रूसो। दार्शनिक रूसोंक मतरे जनतार बाणी ईश्वरंक बाणी सदृश। भोक्स पपुली भोक्स दे। तो यही क्वेश्चन टी आमर पीआईक्यू रे पड़थिला, प्रीवियस क्वेश्चन रे पड़थिला। 2022 मसीहा रो 1 मार्क क्वेश्चन रे यही क्वेश्चन टी पड़थिला। तो आपण मानकर एही परि आसीबो जे किए कहिथिले जनतार बाणी ईश्वरंक बाणी। तो आंसर टी कोन हेजिबो? रूसो। तो एही टाइप रो क्वेश्चन आसीबो। नेक्स्ट, प्रोफेसर सिली। प्रोफेसर सिली मतरे गणतंत्र एक सरकार जेउथिरे प्रत्येकंकर अंश थाए। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर। तो यही क्वेश्चन टी मध्य आसीथिला प्रीवियस क्वेश्चन रे 2022 रे। प्रोफेसर सिली मतरे गणतंत्र हेउची एक सरकार जेउथिरे प्रत्येकंकर अंश थाए। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीवन हैज ए शेयर। तो प्रोफेसर सिली कहिसंती गणतंत्र हेउची सही सरकार जेउथिरे समस्त अंशग्रहण करि पारंती। नेक्स्ट, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस को मतरे
ଗଣତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେହି ଶାସନରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯାହା ସେମାନେ ମତଦାନ ବଳରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ଇଚ୍ଛାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ତ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କ୍ଲିୟନ କହିଥିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏହାକୁ ଗେଟିସବର୍ଗରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଲାଇନଟି ଏକ ନୂତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲିୟନ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଥିଲେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଗେଟିସବର୍ଗ ନାମକ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଯିଏକି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମନ୍ଦ ବିକୃତ ଶାସନ। ସେହିପରି ଫାଗେଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଶାସନ। ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଏବଂ ଫାଗେଟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦଟି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଲା। ତ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ବିକଶିତ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ପରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର 6ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଓ ଭାତୃଭାବ। ତ ଏହି 6ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭାତୃଭାବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମୁକ୍ତ ସଭା ବା ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାର: ଗଣମତ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବା ସରକାର ଯୋଗ ଦେଇଥାଉ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର 2023 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଗଣମତ। ଗଣମତ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ତ ଗଣମତ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ'ଣ କରେ, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ତ ଆଇନକୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଗଣମତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କହିବା। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି 2020ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 ମାର୍କରେ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେପରି ଗଣମତ କ'ଣ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ, 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା କ'ଣ।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନେଟ୍। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ? ରିକଲ୍। ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଅଥବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତଦାନ କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ରିକଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନେଟ୍, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମାଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହା 2017 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା, ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା 2017ରେ, ଏଇଭଳିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେମିନେଟ୍ସ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନେଟ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାଉ, ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମୌଳିକ ସମାନତା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଭାଷା, ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ସେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯେପରି ଆମ ଭାରତରେ ସବୁ ନାଗରିକ ସମାନ, ସବୁ ଜାତି ସମାନ, ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମୌଳିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନଗଣଙ୍କ ଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ତ ଜନଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି, ତ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଜନମତ ନଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଜନସାଧାରଣ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ମତ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ, ମେନ୍ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହୀତ ହୁଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଇନର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ନଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ରୁଲ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ, ଶାସନର
ଆଇନ ନୁହେଁ, ଶାସନର ଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଶାସନ ଏଠି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରେ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନ ଶାସନ ଚାଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଶାସନ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ, ସମାନ ଓ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେତେକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିନା ସରକାର ପଙ୍ଗୁ ଓ ବିଫଳ। ତ ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିନା ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସହନଶୀଳତା ଓ ଭାତୃଭାବ। ସହନଶୀଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଦମନ କରାଯାଇ ନଯାଇ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଦମନ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବିପକ୍ଷ ବା ବିରୋଧୀ ମତକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଓପନ୍ ସୋସାଇଟି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଉଚିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଅବାଧ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରିଶେଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ଯେପରିକି ମୁକ୍ତ ସମାଜ କ'ଣ, ସହନଶୀଳତା କ'ଣ, ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 ମାର୍କ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ, ସଂଜ୍ଞା, ପ୍ରକାର, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ 8 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ତାର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବା, ପୁଣି ଏକ 8 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଥିବ ଏବଂ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ୟୁନିଟ୍ 1ର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲେ ଆମେ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆମେ ଆଣିବା। 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍, 8 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍, 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେହି ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ସେକ୍ସନରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।